हरे कृष्ण एवरीवन वेलकम टू पावर इलेक्ट्रिक्स आज मु नहीं आसी आपण मानक पई ओपीडीसीएल जेएमटी 2023 रो एग्जाम वेटेज सब्जेक्ट वाइज वेटेज मार्क रो डिटेल मु नहीं आसी तो तुम मानक सुविधा हबो तमे को सब्जेक्ट को अधिक फोकस करिवो को सब्जेक्ट को कम फोकस करिवो तमे तमरो गोटे आईडिया आसी परिवो तो चलो स्टार्ट करिवा। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रो 10 मार्क आस्तिला लास्ट टाइम। सर्किट एंड नेटवर्क थ्योरी रो आस्तिला 10 मार्क। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल रो आस्तिला 12 मार्क। एनवायरमेंटल स्टडीज रो आस्तिला 3 मार्क रो क्वेश्चन। एनर्जी कन्वर्सन 1 रो आस्तिला 11 मार्क रो क्वेश्चन। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ओपाम्प रो आस्तिला 7 मार्क रो क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट रो आस्तिला 12 मार्क रो क्वेश्चन। जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आस्तिला 3 मार्क रो क्वेश्चन। एनर्जी कन्वर्सन 2 रो आस्तिला 12 मार्क रो क्वेश्चन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोप्रोसेसर आस्तिला 9 मार्क। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन रो आस्तिला 6 मार्क। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पीएलसी रो आस्तिला 9 मार्क। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड एस्टिमेटिंग रो आस्तिला 14 मार्क। स्विच गियर एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस रो आस्तिला 18 मार्क। कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग रो आस्तिला 6 मार्क। टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन रो आस्तिला 1 मार्क। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम रो आस्तिला 17 मार्क। तो एबे हमें देखिबा अधिक वेटेज वाला सब्जेक्ट कोटा कोटा। अधिक वेटेज वाला सब्जेक्ट को मो डार्क करूची। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम 17 मार्क। नेक्स्ट स्विच गियर एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस 18 मार्क। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड एस्टिमेटिंग रो आस्तिला 14 मार्क। नेक्स्ट आस्तिला पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पीएलसी 9 मार्क। नेक्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोप्रोसेसर डेटा को मिसी की 9 मार्क। एनर्जी कन्वर्सन 2 रो आस्तिला 12 मार्क। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट रो आस्तिला 12 मार्क। एनर्जी कन्वर्सन 1 रो आस्तिला 11 मार्क। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल रो आस्तिला 12 मार्क। सर्किट एंड नेटवर्क थ्योरी रो आस्तिला 10 मार्क एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रो आस्तिला 10 मार्क। तो देखो मैक्सिमम वेटेज को सब्जेक्ट रो आस्तिले मु आसुची मु मार्क कर देली। एबे तम ऊपर रहला तमे केते मार्क टार्गेट करूचो। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क होची मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क होची मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क यूआर एंड एसीबीसी पई 50% that is equal to 100 marks. SC/ST ପାଇଁ 40% 80 marks। तो जो माने यूआर एसीबीसी कैटेगरी अछ सेमानंकु 100 मार्क तो मिनिमम दरकार। तो टेक्निकल रो तमे केते मार्क आनिबो सेटा तमे डिसाइड करो। जो तमे टेक्निकल रो मिनिमम क्वालिफाइंग को कवर करबा ପାଇଁ चाहूचो आउ एक्स्ट्रा तमे बेनिफिट पाइबा ପାଇଁ चाहूचो तमरो नॉन टेक रू ताले डिसाइड करो कि तमे को सब्जेक्ट को धरिबो जेमति कि तमे कवर करि परिबो विद इन 2 मंथ भितरे जा फଳରେ कि देढ़ मास किंवा 2 मास भितर तमे कवर कर परिबो जा फଳରେ कि तमरो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क तमे एथरु पाई परिबो आउ एक्स्ट्रा मार्क्स जोडा पाइबो तमे नॉन टेक रू पाइबो। तो देखो मो मतरे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मु चूज कर दोची नंबर 1 2 करके हला। ओके लिखि दोची बेसिक इलेक्ट्रिकल नंबर 1 सीरियल नंबर करके दोची हला। नंबर 1 बेसिक इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट नेटवर्क थ्योरी सीएनटी। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल एटा थ्योरेटिकल एटा समस्त आराम से पढ़ी परिबो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल ये तीनटा तमरो कवर कर जाउची 30 मार्क्स हला। नेक्स्ट तमरो EC1 EC2 EC1 EC2 को मु सिंपली लिखि दोची मेसिन हला। मेसिन नेक्स्ट मेजरमेंट
मेजरमेंट 6 रे तमर ये केते मार्क होचे हमें काउंट कर दवा 10 CNT 10 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल 12 EC1 EC2 मेसिन मिसिकी EC1 तमर आसी जाउची 11 मार्क EC2 आसी जाउची 12 तो टोटल हे गला तमर 23 मार्क 23 से आग पछ हबो नेक्स्ट प्रीवियस एग्जाम रे जहा थिला ए एग्जाम रे सेम न आसी पारे आग पछ होई पारे माने 2 to 3 मार्क आग पछ होई पारे किंतु वेटेज जोटार वेटेज जेमति रहउची सेही पाखापाखि ही आसीबो बेसी कम अधिका हबोनी मेसिन 23 मार्क मेजरमेंट अछि इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट 12 मार्क नेक्स्ट ये तमर केते हे गला ए 30 2 32 32 कोड़िए 52 3 55 10 65 67 मार्क हे गला नेक्स्ट ये टोटल हे गला 67 मार्क 67 तापरे जीटीडी एसजीबीडी तुमको दुईटा कवर करबा ପାଇଁ ପଡିବ କାରଣ जीटीडी एसजीबीडी କୋଉତର जीटीडी ରୁ ଅଧିକ ଆସିବ एसजीबीडी ରୁ ଅଧିକ ଆସିବ କିଛି କହି ହବନି ତ जीटीडी जनरेशन ट्रांसमिशन ରୁ ଆସିଲା 3 ମାର୍କ ଏଟାକୁ ଛାଡି ଦିଅ ନହେଲେ ଆମେ ୱେଟେଜ ହିସାବରେ କନସିଡର କରୁଛୁ ଯଦି ଛାଡି ଦେଇଥାଅ ଛାଡି ହବନି କାହିଁକି ନା जीटीडी ରୁ ତମର ରିନ୍ୟୁଏବଲ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ ବି ଆସିପାରେ ହାଇ ଜେନେରେସନ ଉପରେ କିଛିଟା ଆସିପାରେ क्वेश्चन ତ जीटीडी एसजीबीडी ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇକି ତମର 18 8 3 11 21 ମାର୍କ पावर सिस्टम मु लिखि दउची जीटीडी एसजीबीडी को हम रिप्रेजेंट करबा पावर सिस्टम भाबरे पावर सिस्टम हला तमरो 21 मार्क नेक्स्ट आउ तुमको इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड एस्टिमेटिंग याको तुमको कवर करिवार अछि एस्टिमेटिंग लिखि दउची एस्टिमेटिंग एस्टिमेटिंग तमर आस्तला 14 मार्क तो 67 येला 20 87 एक 88 88 10 98 10 10 12 23 12 plus 21 plus 14 102 एतिकु तमे यदि टोटल करिवो तम पाइ जिवो 102 मार्क 102 मार्क्स किंतु हमको मेन एडी सबुठ इंपोर्टेंट होची तमे 102 मार्क टार्गेट कले कोन तमे 100 मार्क आनि परियो बोली सेमति किछि ग्यारंटी अछि किछि भी ग्यारंटी नै कि तमे 102 मार्क टार्गेट कले 102 मार्क आनि परियो बोली तो जति पई आउ कोन करिया द्वारा तबे एठी आउ गोटे सब्जेक्ट को हमें छाडी देइछे रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम 8 नंबर रे मोर गोटे इरेज करूछु आउ गोटे क्वाड करिया पई रिन्यूएबल रिन्यूएबल टॉपिक रो आछि 17 मार्क 102 प्लस 17 टोटल हे गला हमर 119 मार्क टार्गेट जब तुम करिवो 119 मार्क को जब तुम टार्गेट करिवो 119 मार्क रखिया पई ताले आराम से तुम 90 टू 100 मार्क 90 टू 105 मार्क स्कोर करि परिवो एटा ला सबुठ इंपोर्टेंट देखो एमिति ही टार्गेट करा जाए कहीं ना तुम डायरेक्टली जदि भाबिबो कि मो 119 मार्क ही पूरा एग्जैक्ट टार्गेट करिवि सेतिक ही रखि परिबि कारण फुल सिलेबस तुम कवर करि परिबोनी जदि करलो भी ताले किछि क्वेश्चन एमति आसीबो तो माइंड बाहर जिवो
ଆଉ ତମର ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ ହବ ଅଧିକା ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଅଧିକ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିବ ତମେ ପ୍ରପର ଟାଇମ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରିବନି ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ସଲ୍ଭ କରିବା କଥା 200 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ପ୍ରପରଲି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବନି ତ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେତିକି ସବଜେକ୍ଟ କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛ ସେତିକି ସବଜେକ୍ଟ କୁ ଭଲସେ ପଢିବାର ଅଛି ତମକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବାର ଯେତିକି ତମ ଟାର୍ଗେଟ ମାନେ ଯେତିକି ତମେ ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ ତ ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ ରେଗୁଲାରଲି ପଢି ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ସିଲାବସ ଫୁଲି କଭର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ଓନ୍ଲି ସେମାନେ PYQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନମ୍ବର ଅଫ MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର ବେସିସ ରେ ରିଭିଜନ ବି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରିବେ 160 ଟେକ୍ନିକାଲ 160 ରୁ ସେମାନେ 150 160 ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଆବିଲିଟି ଅଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ବି ସେଇଟା ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାଟା ଠିକ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ପଢାପଢି କରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ରେଗୁଲାରିଟି ଯୋଉମାନଙ୍କର ପଢାପଢି ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ରହିବା କଥା 120 କି 130 ମାର୍କ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରିବେ କାରଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋଭ କଲେ କିଛି ମିଳିବନି ଲାଷ୍ଟକୁ 100 ମାର୍କ ବି ସ୍କୋର କରିହବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହଉଛି ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଯୋଉମାନେ କି ମାନେ OPTCL ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାକି ସେମାନଙ୍କର ମାର୍କ ସେମାନଙ୍କର ପଢାପଢି ଏତେ ମାନେ ସବୁ ଟପିକ ଉପରେ ଏତେ ଟଚ୍ ନାହିଁ ବଟ୍ ସେମାନେ ଆଗରୁ ପଢାପଢି କରିଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହି ରଖିବି ଯୋଉମାନେ ଜବ୍ ଗୋଇଂ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ 24x7 ଘରେ ରହିକି ପଢାପଢି ବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ କିଛି କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନନଟେକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ନନଟେକ୍ ଜବ୍ ଥିଲା ମାନେ RRB ର ବାହାରୁଥିଲା ଅଲଗା SSC ର ବାହାରୁଥିଲା ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେମାନେ ଏତିକି ଟପିକ କୁ ହିଁ ମୋଷ୍ଟଲି ଫୋକସ କରନ୍ତୁ ବେସିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ CNT ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମସିନ୍ measurement, power system, estimating and renewable ଏଠି 8ଟା ଟପିକ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ହେଲା ବସିକି ଇଏ ମେସିନ ହେଇଯିବ 2ଟା ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ 9ଟା ତାପରେ ପାୱାର ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ 10ଟା ଟପିକ କୁ ତମର କଭର କରିବାର ଅଛି ହେଲା 17ଟା ଟପିକ ରୁ 17 ଟପିକ ରୁ 17 ଟପିକ ରୁ ମୁଁ ତମକୁ ରେଡ୍ୟୁସ କରିକି 8ଟା ଟପିକ 8 ଟପିକ ସରି 8ଟା ନୁହଁ 10ଟା ଟପିକ 10ଟା ଟପିକ ତମକୁ ଦେଲି ପଢିବା ପାଇଁ ଏଇ 10ଟା ଟପିକ କୁ ତମେ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେତିକି ହେଇପାରିବ କଭର କର ବାକି ତାପରେ ତମର ମାନେ କଭର କରିବା ସହିତ ତମେ ଗୋଟେ ଟପିକ ପଢିବା ସହିତ ତାର MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ଯଦି ଖାଲି ପଢିବାର ରହିଯିବ MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବନି ତାହେଲେ ଏକ୍ସାମ ରେ ତମେ କିଛି ବି କରିପାରିବନି କାହିଁକି ନା ଥିଓରିଟିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିବ ଯଦି MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିନଥିବ କିଛି କିଛି ଏମିତି ଟର୍ମ ଆସିଯିବ କିଛି କିଛି ଏମିତି ୱାର୍ଡ ଆସିଯିବ ଅର କିଛି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଲେଇକି ଆସିବ ତମେ ତାକୁ ମାନେ ଟ୍ୟାକଲ କରିବା ପାଇଁ ଏବୁଲ ହବନି ତମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି ଟ୍ୟାକଲ କରିବା ପାଇଁ ସେଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ପଢିବା ସହିତ MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥାଅ ରେଗୁଲାର ବେସିସ ରେ ରେଗୁଲାରଲି ମିନିମମ୍ 50 MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ଯୋଉ ଟପିକ ବି ମାନେ ପଢୁଛ ମିନିମମ୍ 50 MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ଏଇ 10ଟା ଟପିକ କୁ 8ଟା ଟପିକ ମୁଁ ମେନସନ କଲି ସେଥିରେ ପାୱାର ସିଷ୍ଟମ ରେ GTD SGPD 2ଟା ଅଛି ମେସିନ ରେ EC1 EC2 2ଟା ଅଛି ତ ଟୋଟାଲ ଉପରେ 10ଟା ଟପିକ ତମର ରହିଲା ଏଇ 10ଟା ଟପିକ କୁ ତମକୁ କଭର କରିବାର ଅଛି ବାଇ ଏନି ମିନ୍ସ ଏଇ 10ଟା ଟପିକ କୁ ତମେ ଯଦି ଫୁଲ ଟୁ ଫୁଲ କଭର କରୁଛ ତାହେଲେ ତମେ ଅବଭିୟସଲି ତମେ ତମର ଏଇ ସର୍ଟ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ରେ ତମେ ତମର ଏକ୍ସାମ କୁ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରହୁଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଏବେ ଭିଡିଓ ଛାଡିକି ଯାଅନି କେହି ଏବେ କ୍ଲାସ ଛାଡିକି ଯାଅନି କେହି ଆଉ 2 ମିନିଟ ଅପେକ୍ଷା କର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଏବେ କହିବି ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ 10ଟା ଟପିକ ଦେଲି ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ତମର 10ଟା ଟପିକ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ପରେ ଯଦି ଟାଇମ ବଳୁଛି ତମେ ଓନ୍ଲି 10ଟା ଟପିକ ରେ ହିଁ ଫୋକସ କରିବ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିବନି ସେମିତି ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ ଦେଖ ଡିଜିଟାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର ଏଥିରୁ ବେସିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଡିଜିଟାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର ଏଥିରୁ ତମର ବେସିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ବେସିକ ମାନେ ଏଥିରୁ ତମର ଥିଓରିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲଜିକ ଗେଟ୍ସ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ତ ଏଥିରୁ ତମେ ଆରାମସେ ୟାର MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତମେ 2 to 4 ମାର୍କ ଏଥିରେ ସ୍କୋର କରିପାରିବ କ୍ଲିୟର ଦେନ୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାକ୍ସନ ଏଥିରୁ ବି ଥିଓରିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ୟାକୁ ହାଲକା ପଢିକି ତମେ ତାର ୟାକୁ ନର୍ମାଲ ପଢିକି ମାନେ ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ଟପିକ ର ଇଜି ଇଜି ମାନେ ପୋର୍ସନ ପଢିକି ତମେ ତାର MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବ ତ ଏଥିରେ ବି ତମେ 2 to 4 ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିପାରିବ ଇଜିଲି ହେଲା ନେକ୍ସଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ
ଏଥିରେ ତମର ଓପନ ଲୁପ୍ କ୍ଲୋଜ ଲୁପ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଏଥିରେ ଯାହା ବି ଥିଓରିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଥରେ ୱାନ୍ସ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେଇକି ଯିବ और एमसीक्यू ଟିକେ ହାଲକା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେଇକି ଯିବ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବରୁ ତ ଏଥିରେ ବି ତମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 2 ମାର୍କ ତ ପାଇପାରିବ, ବୁଝିଲା? ଆଟଲିଷ୍ଟ 2 ମାର୍କ ତମେ ପାଇପାରିବ। ବାକି ରହିଲା ଆଉ ବାକି କୋଉ ଟପିକ ରହିଲା? ବାକି ରହିଲା ଆନାଲଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଓପାମ୍ପ ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ। ଆଇଡିଆଲ ଓପାମ୍ପ ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କଣ ଏଟା ଦେଖି ଦେଇକି ଯିବ। ଓପାମ୍ପ ର ଆଇଡିଆଲ ଓପାମ୍ପ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେଖି ଦେଇକି ଯିବ। ଏଥିରୁ ତମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ରେ ଆଇଡିଆଲ ଓପାମ୍ପ ଉପରେ, ଯଦି ଓପାମ୍ପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମାନେ ଆଇଡିଆଲ ଓପାମ୍ପ ର ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଥିରୁ ତମେ ଦେଖିକି ଗଲେ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ତ ଏଥିରୁ ତମକୁ ସ୍କୋର ହେଇଯିବ। ତ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଯୋଉ 10ଟା ଟପିକ ଦେଲି ସେ 10ଟା ଟପିକ ତମକୁ ଥିଓରି ଡେଲି ବେସିସ ରେ, ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଥିଓରି ପଢିବି ତା ଆଜି ମୁଁ ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବି ସେଇ ଟପିକ ର। ଆଜି ମୁଁ ଥିଓରି ପଢିବି ୱିଥ ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବି ୱିଥ ରିଭିଜନ କରିବି। ଏଇ ରିଡିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆଣ୍ଡ ରିଭିଜନ ହେଲା। ରିଡିଂ ଦେନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦେନ୍ ରିଭିଜନ, RPR, ଏଇ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଫଲୋ ଅପ୍ କର ହେଲା। ରିଡ୍ କରିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ, ଦେନ୍ ରିଭିଜନ କରିବ। ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ତମର ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ ଚାଲିବ, 10ଟା ଟପିକ ର କଭର ହେଇଗଲା ପରେ, 10ଟା ଟପିକ ତ ଜଲ୍ଦି କଭର କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯୋଉମାନେ 24x7 ଯୋଉମାନଙ୍କ ପୁରା ଫୁଲ ଟାଇମ ଅଛି ପଢିବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ ଇଜିଲି 30 ଡେଜ 40 ଡେଜ ଭିତରେ କଭର କରିପାରିବେ। ବାକି ରହିଲା କଥା, ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହଉଛି, କଭର କରିସାରିଲା ପରେ ତମ ପାଖରେ ଯଦି ଟାଇମ ମିଳୁଛି, ଦେନ୍ ଅଲଗା ଟପିକ ଯେମିତି କି ଆନାଲଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଓପାମ୍ପ, ତାପରେ ତମର ରହିଲା ଡିଜିଟାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର, ପାୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ PLC, ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ର ତମେ ବେସିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିକି ଯାଇପାରିବ, ଏମସିକ୍ୟୁ ଦେଖିକି ଯାଇପାରିବ। ନ୍ୟୁମରିକାଲ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଭଲସେ ପଢିବ ତାହେଲେ ନ୍ୟୁମରିକାଲ ଦେଖିବ, ଅଦରୱାଇଜ ନ୍ୟୁମରିକାଲ ଦେଖିବ ଛୋଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହବ, ଗୋଟେ ମାର୍କ ତମର 0.25 ମାର୍କ ତମର ମାଇନସ ହେଇଯିବ, ବୁଝିହଉଛି? ତ ତମକୁ ନେଗେଟିଭ କରିବାର ନାହିଁ ଏକ୍ଜାମ ରେ। ଯୋଉଟା ବି ଯେତିକି ବି ଆନ୍ସର ଆସିବ ପୁରା କରେକ୍ଟଲି ଆନ୍ସର ଦବାର ଅଛି, ଢାବା ତ ମାରିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଢାବା ମାରିକି ତମେ ରିସ୍କ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଓନ୍ଲି 5% ହିଁ ରିସ୍କ ନେଇପାରିବ। ତାଠୁ ଅଧିକ ରିସ୍କ ନବ ମାନେ ତମ ମାର୍କ ଉପରେ, ତମର ଭଲ ମାର୍କ ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବ, ମନେ ରଖିଥାଅ। ତ ତମେ ଯଦି 120 ମାର୍କ ବି ଭଲ ଆନ୍ସର ଦେଇକି 125 ମାନେ 110 ମାର୍କ କିମ୍ବା 110 ମାର୍କ ତମେ ରଖୁଛ, ଯଦି ତମର ନେଗେଟିଭ ହେଇଯାଉଛି ଅଧିକ ମାର୍କ, ତାହେଲେ ତମର ସିଲେକ୍ସନ ହବାରୁ କଟି ଯାଇପାରେ। 0.7 ମାର୍କ, 0.5 ମାର୍କ, 0.25 ମାର୍କ, ଏଇଥିରେ ତମେ ଯଦି ଏତିକି ନେଗେଟିଭ ଦ୍ଵାରା ତମେ ଯଦି ତମର ସିଲେକ୍ସନ ରହିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତମେ ଇମାଜିନ କର କେତେ ବଡ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ନେଗେଟିଭ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭାବନି। ଯେତିକି ବି ଆସିବ ପରଫେକ୍ଟଲି କର, ରେଗୁଲାରଲି ଟେଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତମର ଆକ୍ୟୁରେସି ବଢିବ, ସ୍ପିଡ ବଢିବ, ଠିକ ଅଛି? ଆଜିର ଏ ସେସନ ଥିଲା OPDCL GMT ର 2023 ଏକ୍ଜାମ ର ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ୱେଟେଜ ମାର୍କ। ଆଉ ତମକୁ କୋଉ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ପଢିବାର ଅଛି, କୋଉ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ କୁ ବେଶୀ ଫୋକସ କରିବାର ଅଛି, କମ ଫୋକସ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି। ତ ତମ ମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ଯେତିକି କହିଲି ସେତିକି ଏଟା ପ୍ରିଭିୟସ ଏକ୍ଜାମ ରେ ଆସିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ ରେ କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ ବି ହେଇପାରେ, ଆମେ ଜାଣିନେ କଣ ଚେଞ୍ଜେସ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଟପିକ ବାଦ ତମକୁ ଟାଇମ ମିଳିଲେ ଅଲଗା ଟପିକ ବି ତମେ ଅଲଗା ଟପିକ ର MCQ, ନର୍ମାଲ ଥିଓରିଟିକାଲ MCQ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତମକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିଯିବ କି ତମେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ରୁ ତମର କିଛି କିଛି ଆଇଡିଆ ଅଛି, ତମେ ଏକ୍ଜାମ ରେ ଆସିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ଏଇ କନଫିଡେନ୍ସ ରେ ତମେ ଯାଇପାରିବ ଏକ୍ଜାମ କୁ, ଠିକ ଅଛି? ଠିକ ଅଛି, ଆଜିର ସେସନକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯୋଉମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଏଇଭଳି ୟୁଜଫୁଲ ଭିଡିଓ ପାଇବା ପାଇଁ।